దేశానికి పట్టిన పరమ దరిద్రమైనటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి కొంతమంది ప్రవక్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక శాపం ఉందన్నమాట. జన్మ జన్మలకి వీళ్ళు నిజం చెప్తే తల 1000 ఒక్కలవుతుంది అనేది శాపం అనమాట. వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫేక్ ప్రొపగండా చేస్తుంటారు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా అబద్ధం చెప్పి జనాల్లో ప్యానిక్ సృష్టిస్తూ ఉంటారు అనమాట. స్టేట్ ఆఫ్ హార్మూస్ నుంచి మన షిప్పులు రిలీజ్ అయ్యాయి, ఇండియాకి వస్తున్నాయనే నిజాన్ని కూడా వీళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 5 షిప్లు ఇంటికి చేరుకున్నాయి, ఇండియాకి చేరుకున్నాయి. వీళ్ళు జనాల్లో ప్యానిక్ సృష్టించేటటువంటి ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అందులో వీళ్ళు చెప్పిన అబద్ధాలు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయంటే అంత దారుణంగా ఉన్నాయి. ఏకంగా ఈ పవన్ ఖేడా అనేవాడు, పవన్ ఖేడానా పవన్ లౌడానా ఎవడో వాడైతే మాత్రం డైరెక్ట్గా ఎక్స్ హ్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ దానిలో పోస్టులే పెట్టేశారు. ఇప్పుడేమైంది? ఇండియాకి తిరిగి వచ్చినాయి, అది కూడా ఎల్పిజి క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకొని వచ్చినాయి. శివాలిక్ తర్వాత నందాదేవి ఈ 2 షిప్లు వచ్చేసినాయి, చేరుకున్నాయి కూడా. ఎంత నీచానికి దిగజారుతారంటే ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టించడానికి అంత దరిద్రమైనటువంటి ఈ పార్టీ అసలు ఇండియాలో ఉండాలా లేదా అనేది నాకు అర్థం కావడం లేదనమాట. ఓకే, ఈ విషయమై ఇక్కడ సుప్రియ శ్రీనేట్ అనే ఒక గంటలు రాణి, అదే జిలేబీ బాయ్ అని పిలుస్తారనమాట. ఆ జిలేబీ బాయ్ ఏదైతే మాట్లాడిందో దానికి సవాల్గా దాన్ని రూబికా లియాకత్ ఎవరైతే ఉందో మన భారతీయ నారి న్యూస్ 18 ఎడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తిప్పికొట్టి దానికి చెప్పుతో కొట్టినట్టుగా సమాధానం ఇచ్చింది. దయచేసి వీడియో పూర్తిగా చూడండి. ఆ తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ మాటలు ఎప్పటికీ నమ్మద్దు. నమ్మారు అంటే సర్వనాశనం అవుతుంది. మొట్టమొదటి నుంచి దేశానికి ద్రోహం చేసింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ. వీడియో చూడండి. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे पहले ये झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। ये इतना बड़ा और इतना कोरा झूठ था। इस झूठ की, इस फर्जीवाड़े की जरूरत नहीं पड़ती अगर लेजर आंखों वाले जयशंकर और मोदी ने ऐसी विदेश नीति बनाई होती जो ट्रंप के डर से नहीं बल्कि भारत के हितों को सर्वोपरि रख के बनी होती। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और आज इस झूठ के, इस फर्जीवाड़े की जरूरत पड़ रही है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अटके भारत के जहाजों की रट लगाकर कांग्रेस सरकार को घेर रही थी। शिवालिक और नंदा देवी के आने की खबर ने उस पर भी अब विराम लगा दिया। विपक्ष का मतलब क्या जब वो हार माने? तुरंत पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख दिया कि भारत में बीजेपी कैंप दोनों जहाजों को लेकर जो खुशी मना रहा है वो गलत, क्योंकि ये दोनों जहाज भारत के लिए गैस लेकर आ ही नहीं रहे। दोनों जहाज अमेरिका के लिए गैस लेकर निकले। अब यहाँ पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के कई नेताओं से गलती एक हो गई। विरोध के चक्कर में वो फैक्ट की जांच करना शायद भूल गए और फैक्ट के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सामने आ ही जाता है। भ्रम की तरह उसकी जिंदगी 2-4 दिनों की नहीं हुई। फैक्ट सामने आया और वो यही था कि दोनों ही जहाज भारत आ रहे हैं। एक तो भारत पहुंच चुका है, दूसरा कल भारत पहुंच जाएगा। जैसे ही ये खबर साफ हुई कांग्रेस के नेता अपने अपने पोस्ट अब डिलीट करते हुए पाए गए। अब सवाल यह है कि विपक्ष और विपक्ष से सवाल, अगर भारत की विदेश नीति गलत है तो जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मौजूदा वक्त में औसतन हर रोज 2 जहाज क्रॉस कर रहे हैं, वहां से भारत के 2 जहाज गैस लेकर कैसे पहुंचे? क्रूड लेकर तीसरा जहाज आज कैसे क्रॉस कर गया? आप सोचिए इस रास्ते के लिए दुनिया कितनी बेचैन है। ट्रंप कई देशों के साथ नेवल गठजोड़ की वकालत कर रहा है ताकि ईरान उनके जहाज को रोक नहीं पाए। वॉरशिप मिलकर तेल के जहाजों को एस्कॉर्ट करने की बात हो रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन सबकी तैनाती तैयार की जा रही है और भारत बिना गोला बारूद के अपने जहाज को निकलवाने में सफल रहा है। शुक्र मनाइए, सफल विदेश नीति की वजह से ये हो पाया है। जिन शर्तों का जिक्र कांग्रेस कर रही थी कि हम उस वक्त कंडोलेंस मैसेज दे देते, फला के साथ खड़े हो जाते, फला के साथ दूरी बना लेते, उस हिसाब से भारत की विदेश नीति क्या सही दिशा में होती? क्योंकि आज जो विदेश नीति है वो बता रही है बिल्कुल परफेक्ट रास्ता अपनाया। विपक्ष के मुताबिक भारत ने खामनेई पर शोक नहीं जताया, तब भी ईरान भारत के लिए रास्ता दे रहा है। फिर तो भारत अपनी शर्तों पर अपनी नीति तय कर रहा है, यानी मजबूत मुल्क है, सफलता भी मिल रही है। यकीन मानिए इन जहाजों के आगमन से विदेशी मीडिया भी हैरान परेशान, उसे समझ ही नहीं आ रहा आखिर भारत ईरान से कैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार करवा गया और ये भारत अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों भारत की ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? अब ये तो गर्व करने वाली बात है ना। लेकिन तब जब आप सियासी चश्मे को हटाकर देश हित वाला चश्मा लगाएंगे तभी, और ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। చూసారు కదా. సో ఈ దేశద్రోహ పార్టీ, దేశ విద్రోహ పార్టీ, హిందూ ద్రోహ పార్టీ ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష పార్టీగా చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి
పనికిరాని పార్టీ. దీనికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే వ్యాధితో బాధపడుతున్నారనమాట. అబద్ధాలు చెప్పే ఏదైతే వ్యాధి ఉంటుందో వీళ్ళకి, ఆ వ్యాధితోటి బాధపడుతూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళు ప్రజల్ని ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పి నమ్మించాలని చూస్తారంటే అసలు వాళ్ళకు వాళ్ళే తిరుగులేదనమాట. ఎన్ని రకాలుగా అబద్ధాలు చెప్తుంటారనమాట. సో దయచేసి వ్యూవర్స్ అండ్ ప్రజలారా, దయచేసి వీళ్ళ మాటలు నమ్మొద్దు. ఓకే, ఈ సుప్రియట్ శ్రీనేట్ ఎవరైతే ఉందో వేరే వాళ్ళ పైజామాల్లో చేతులు పెట్టి వాళ్ళ గంటలు గెలుపుతూ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళ మాటలు నమ్మొద్దు, సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అసలు ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ కానే కాదు, ఇది ఒక దేశ విద్రోహ సంస్థ. మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఓకే, వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం, భారత్ మాతాకి జై.